لہٰذا جناب امیر حسن عامر صاحب، جناب حسن نصیر آبادی، خوشی مظفر نقوی، ظفر اعظمی، فیاض رائے علوی، شرر نقوی جیسے شعراء کرام موجود ہیں۔ آئیے، میں ایک ایسا شاعر، 13 رجب کی تیاریاں ہیں، سب کو نجف اشرف جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نفیس اللوری صاحب کے ایک مطلع اور ایک شعر کو میں ان کے سرنامے کے طور پر پیش کرتا ہوں، جو پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو جلانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو جلانا۔ مجھے عارضی گھروں کے دربام تک ہے، مجھے عارضی گھروں کے دربام تک ہے، اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانا۔ آئیے ان مصروں کے خالق شاعر جناب نفیس اللوری آپ کے سامنے ہے، بابا جو بلند آ رہے ہیں، صلوات محمد۔ حضرات، آج کا یہ جشن جو بالکل عالمی جشن ہے، جناب ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب نے جو مطلع اور جو شعر سنایا، اسی سے آگے ایک شعر صرف شہزادی کا اسی کلام میں سنا دوں، اس کے بعد کہ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو جلانا۔ مجھے عارضی گھروں کے دروبام ڈس رہے ہیں، اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانہ۔ شعر سماعت فرمائے حضرات۔ یہ ستارہ کہہ رہا ہے میرا چھوٹا قد نہ دیکھو، یہ ستارہ کہہ رہا ہے میرا چھوٹا قد نہ دیکھو، ہے شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا، ہے شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا۔ ایضا شہزادی کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں بطور خاص ایک نسخے سے۔ مطلع آپ تمام حضرات کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، آفاق بھائی مطلع بطور خاص سماعت فرمائیں۔ تیری دہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرا، تیری دہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرا، اس کی قسمت کا چمک اٹھا ستارہ زہرا، اس کی قسمت کا چمک اٹھا ستارہ زہرا۔ بطور خاص شعر دیکھیں ذرا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ تیری قسمت اس کی قسمت کا چمک اٹھا ستارہ زہرا، دین اسلام کی تشریح مجھے کرنی تھی، دین اسلام کی تشریح مجھے کرنی تھی، میں نے کاغذ پہ فقط لکھ دیا زہرا زہرا، میں نے کاغذ پہ فقط لکھ دیا زہرا زہرا، یہ فقط تیری کنیزی کا سر ہے بخدا، یہ فقط تیری کنیزی کا سر ہے بخدا، محترم ہو گئی دنیا میں جو فضا زہرا، محترم ہو گئی دنیا میں جو فضا زہرا، تیری دہلیز پہ سر جس نے جھکایا زہرا۔ اب دو شعر یہاں سے متوجہ ہو جائے سننے کے لیے، میں بطور خاص آپ کی سماعتوں پر مجھے بھروسہ ہے، دو شعر یہاں سے سماعت فرما لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آفاق بھائی ہمارے جنت کے ہم سفر کربلا میں ساتھ رہے، جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں کس طرح سے آزادی ہے،
आजादारी मनाने की। बतौर खास समात फरमाई यहां से दो शेर। तज़किरा खुल्द का अच्छा ही नहीं लगता मुझे, तज़किरा खुल्द का अच्छा ही नहीं लगता मुझे, जब से देखा है तेरे बेटे का रौज़ा ज़हरा, जब से देखा है तेरे बेटे का रौज़ा ज़हरा। मगर हजरत एक जगह और अभी बाकी है, मैं चम्मन भाई की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूं, आफाक भाई की खिदमत में एक जगह भी बाकी है जहां भी होना है कुछ बतौर खास समात फरमाए। करबला की तरह काबे में भी मातम होगा, कब होगा समात फरमाए, कब होगा समात फरमाए बतौर खास। करबला की तरह काबे में भी मातम होगा, गैब से आएगा जिस दिन तेरा बेटा ज़हरा, गैब से आएगा जिस दिन तेरा बेटा ज़हरा, तेरी दहलीज पे। हज़रत ये ईरान का मिसरा हुआ था ईरान में कि तेरी सूरत है कि कुरान का चेहरा ज़हरा, तेरी सूरत है कि कुरान का चेहरा ज़हरा। तज़मीन समात फरमाने अज़ादार बाकरी साहब बतौर खास समात फरमाए कि आयतें रोज मचलती हैं ज़ियारत के लिए, आयतें रोज मचलती हैं ज़ियारत के लिए, तेरी सूरत है कि कुरान का चेहरा ज़हरा, तेरी सूरत है कि कुरान का चेहरा ज़हरा, तेरी दहलीज पे सर जिसने झुकाया ज़हरा। हजरत नजफ की महफिल में जो आलमी महफिल होती है उसमें हर साल शोराए कराम नए कलाम के साथ तकरीबन वहां पर जाते हैं। मैं आज इस महफिल में जो मैंने नजफ के लिए कलाम कहा है मैं वो पेश करना चाहता हूं। दूसरा नहीं तीसरा नहीं, मौला तो सब वहां अता करते हैं, ये एक नियत है बतौर खास समझना, एक रदीफ है। भाई शहजादी की महफिल में मौला कलाम पेश कर रहा है तो मौला के लिए शहजादी और अता करेंगे इंशाल्लाह। बतौर खास समझना दुरूद भेजा हजरत, रदीफ देते हुए खुर्शीद भाई। और ये मौला अली की विलादत के सिलसिले में है। सुनी जो आमद हैदर गुरूर टूट गया, संबंध भाई, सुनी जो आमद हैदर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, सुनी जो आमद हैदर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, बना जो एक नया दर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया। किसका गुरूर टूट गया समाप्त हो रहा है यहां से कि बुतों ने समझा था मालिक मकान है हम लोग, बुतों ने समझा था मालिक मकान है हम लोग, गिरे जो काबे के बाहर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गिरे जो काबे के बाहर गुरूर टूट गया। अब देखिए कहां कहां गुरूर टूटा बतौर खास समाप्त फरमाए। यकीन मानिए मौला का चाहने वाला और मैं यूं कहूं कि हर कोई सच्चा मुसलमान उसके आगे हर किसी का गुरूर टूटना है। बतौर खास समाप्त फरमाए, न कैसे सुलह की बातें करे सुपर पावर, सुपर पावर, न कैसे सुलह की बातें करे सुपर पावर, हुसैनियों से उलझ कर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, हुसैनियों से उलझ कर गुरूर टूट गया, हुसैनी
गलियों से उलझ कर गुरूर टूट गया। न कैसे नतीजा ये भी है ईरान से उलझने का, शेर साहब नतीजा ये भी है ईरान से उलझने का कि चंद बरसों के अंदर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया। शेर समाप्त होना हजरात, आप इस वक्त शेर सुन रहे हैं बतौर खास, कुर्सी पे देखिएगा शेर कि बहुत गुरूर था सूरज को अपनी किरणों पर, बहुत गुरूर था सूरज को अपनी किरणों पर, बहुत गुरूर था सूरज को अपनी किरणों पर, अली के सामने आकर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, अली के सामने आकर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, अली के सामने आकर गुरूर टूट गया। अब मौला का दर उनकी चौखट अपने जहन में रखें छमन भाई, और शेर समाप्त सुनाएं कि बड़े बड़ों को यहां सर झुकाए देखा है, समाप्त सुनाएं, बड़े बड़ों को यहां सर झुकाए देखा है, बड़े बड़ों को यहां सर झुकाए देखा है, ये ऐसा दर है जहां हर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, ये ऐसा दर है जहां हर गुरूर टूट गया। अब यहां से सिलसिले से शेर समाप्त फरमाए हज़रत, यकीनन मेरे ये अशार आपको याद रहेंगे। देखिएगा भाई कि फिदा था मिस्र का बाजार हुस्न यूसुफ पर, समाप्त फरमाए जिनान भाई देखिएगा, फिदा था हुस्न का बाजार, हुस्न फिदा था मिस्र का बाजार हुस्न यूसुफ पर, फिदा था मिस्र का बाजार हुस्न यूसुफ पर, जो देखा चेहरे अकबर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, जो देखा चेहरे अकबर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया। हाय हाय, शेर समाप्त होना बतौर खास समाप्त होना हजरत कि था अपने फन में, था अपने फन पे बहुत नाज हुरमुला को मगर, मिस्र सानी बतौर खास समाप्त हुआ, था अपने फन पे बहुत नाज हुरमुला को मगर, हंसे जो तीर पे असगर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, हंसे जो तीर पे असगर गुरूर टूट गया। तारीफ पेश कर रहा हूं और गुरूर पेश कर रहा हूं, देखिएगा बतौर खास, किसी तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। यजीद खुद को समझता था फातिह आजम, ये उसकी भूल थी लेकिन समझ फरमाए, यजीद खुद को समझता था फातिह आजम, हुआ जो मातम सरवर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, हुआ जो मातम सरवर गुरूर टूट गया। अना परस्ती में डूबा था ये जहां नफीस, अना परस्ती में डूबा था ये जहां नफीस, जो गूंजा नारे हैदर गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर टूट गया, गुरूर। वो तो उनका भी ऐलान था लेकिन वक्त बहुत कम है ना। हमारे आफाक भाई का ये हुक्म था जिस कलाम के लिए आप कह रहे हैं,
بس 2-3 شعر اس کے پیش کر دے رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ جی یہ مولا کا کرم ہے کہ نجف اشرف سے یہ کلام مشہور ہوا، پوری دنیا میں پہنچا، اور میں جانتا ہوں کہ سامعین تک یہ کلام پہنچا ہے، نہ کسی تک پہنچا ہو تو پہلی بار سن رہے ہیں، اور جن تک پہنچا ہے وہ بھی پہلی بار سمجھ کے سنیں۔ بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات، مصرع ثانی میں میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں میئر بھائی، سماعت فرمائیں۔ اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کی جانب سے یہ مطلب پڑھ رہا ہوں، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے۔ اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیں۔ حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، آیات کی تفسیریں، حیدر سے چلو پوچھیں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، آیات کی تفسیریں، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے۔ اب دیکھیں تاریخ اسلام میں مولانا ایک زائر مل رہا ہے، میں بس زیادہ تمہید نہیں، سماعت فرمائیں۔ تاریخ اسلام کا ایک لوتا زائر، اس سے پہلے شعر سن لیں کہ گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا سے کہ جتنے بھی یہاں پہ سامعین آئے ہیں جلد سے جلد وہ کربلا کی زیارت پہ جائیں۔ لیکن حضرات میرا ایک شعر یہ ضرور یاد رکھیے گا، میں نے تو آپ کے لیے دعا کیا، آپ نے آمین کہا، لیکن ایک شعر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے۔ اب تاریخ اسلام کا ایک زائر جس کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جناب بھائی دیکھیے گا، بطور خاص سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، تاریخی شعر پڑھ رہا ہوں، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہم سب ہیں نبی والے اعلان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، تمام مسلمانوں کی جانب سے شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا جناب، شعر سماعت فرمائیں کہ اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، اسلام کے دشمن کی، تمام مسلمانوں کی جانب سے شعر پیش کر رہا ہوں، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، سنسار کے نقشے پر ایران ضروری ہے، سنسار کے نقشے پر ایران ضروری ہے، کیوں؟ ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری ہے، ہم سب ہیں نبی والے اعلان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، ہم سب ہیں علی والے اعلان ضروری
इस ऐलान के साथ साथ एक पैगाम समाप्त फरमा ले हजरत जी। सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, हमारे उस्ताद अज़दार बाकरी साहब का हुक्म है शेर के लिए। सलमान की मैयत ने उठ कर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है। गर इश्क़ मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, गर इश्क़ मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, गर इश्क़ मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, इमरान के ईमान पर ईमान जरूरी है, इमरान के ईमान पर ईमान जरूरी है। क्यों? हमारी तमाम माँ बहनें भी सुन रही हैं, एक पैगाम उन तक पहुंचाना है, समाप्त फरमा ले। और आपकी दुआ मुझे चाहिए थी कि बेपर्दा न तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, कुरान बेपर्दा बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है। क्यों? हम सब हैं अली वाले, ऐलान जरूरी है, हम सब हैं नबी वाले, ऐलान जरूरी है।